لله. الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسلنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى
والله غني حليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم تر يميلو قال بمتابوتا ألم تعلم እንደማለት ነው በመሰረቱ رأى بمعنى علم ይመጣል لغويا ማለት ነው እና رأي البصر እና رأي البصيرة በመባል ይከፈላል። በአይን በጋድ የሚታዩ ነገሮች ላይ ያው በቀጥታ ይተረጎማል ማለት ነው። አታይም ወይ ይላል። ማዕናዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ደግሞ አታቅም ወይ ያው በህሌና አትደርስበትም ወይ ለማለት አለም ينتهي علمك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ነቢዩላህ ኢብራሂም ኸሊሉ ረህማን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጊዜያቸው በጣም ወገደኛ የሆነ ጥላት ነበራቸውና ያንን ኢብራሂምን በጌታው ጉዳይ ጠንክሮ የተከራከረውን ሰውዬ ሁኔታ አየህን? ስለሱ ግንዛቤ ያለህ ደረሰህን ማለቱ ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ከታሪክ ማህደር ነው። እነሱ ያለፉበት ብዙ ሺህ አመታት ቆይቷል። አሁን ያሉ ሰዎች ወይም በነብዩ ጊዜ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ አያት በሚወርድበት ጊዜ የኢብራሂምና የተቃዋሚያቸው ክርክርና ፍጥጫ በአይን የሚታይ አይደለም። ብዙ አመታት አልፎታልና ማለት ነው። ግን ስለዛ ታሪክ የደረሰ ነገር አለ ወይ አወቅክ ወይ ለማለት ነው። አወቅክ ወይ በሚል መልክ መጠየቁ ደግሞ ሊያሳውቃቸው ስለፈለገ ጉጉት እንዲያድርባቸው ነው። አንድ ሰው አንድ ሊነግረው የፈለገውን ነገር በቀጥታ እንዲህ ተባለኮ ካልከው ብሎ ከነገረህ እንዲሁ በቀላሉ ያልፋል። አህም የሆነ ነገር ማለት ነው። ግን በጥያቄ መልክ ዛሬ የተከሰተውን ነገር ሰማህ እንዴ በሚል ጊዜ ቀክ ትላለህ ማለት ነው። ትኩረት ይሳባል። ምንድነው እሱ ትልና ሐሳብህን ሰብሰብ አድርገህ ያን ነገር ተልብ እንድታዳምጠው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚና ጥሩ ትምህርት ያላቸውን ታሪኮች አላህ አለም ተረ በሚል ቃል ነው የሚከፍታቸው ማለት ነው። አታውቅም ምን ስለዚህ ጉዳይ ወይስ አወቅን የደረሰ ነገር አለ ሲባል طبعا ተዛ በፊት ማንም ሰው አልነገራቸውምና አዲስ ነገር እንደሆነ ይሰማቸዋል። ያነ ምንድነው እሱ እኔ የታወቅኩኝ አንተ ታልነገርከኝ በስተቀር እንዲህ አይነት ጥልቅ የሆኑ ታሪኮችን ከምን ያምጥቼ ነው ላውቅ የሚችለው ብለው ሐሳባቸውን ሰብሰብ አድርገው እንዲያዳምጡ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ለኛም እንደዛው ነው። ያው ያልሰማነውን ነገር እንደዚህ የተባለውን ነገር አየህን ወይ ሰማህን ተብሎ በሚጠየቅ ጊዜ ያ ነገር እንዳልሰማን እየታወቀ ተልባችን እንድንሰማና ትኩረትና ክብደት እንድንሰጠው የሚጠቀምበት ያቀራረብ ስልት ነው ማለት ነው። እና ነብዩላህ ኢብራሂም እንደሚታወቀው እንግዲህ አቡል አንቢያ በመባል ይታወቃሉ። የበርካታ ነብያት አባት ናቸው፣ ምንጭ ናቸው። እንደገና ደግሞ ኢማሙል ሁነፋ ይባላሉ። የቀጥተኛዎቹ መሪዎች ሁሉ አርአያ ምሳሌ ይባላሉ። የታላቆች ሁሉ ታላቅ ማን ነው አላህ ሰጥቷቸዋል። እና ከዛም በላይ ደግሞ ኸሊሉ ረህማን የረህማን ልዩ ወዳጅ በመባልም ይታወቃሉ። ወተኸዘላሁ ኢብራሂም ኸሊላ እንዳለው ማለት ነው። ሆኖም ግን የሁሉ ክብርና ማዕረግ ቢኖራቸውም ኢብራሂምን በጊዜያቸው እንዳንድ ተራሰው በተለያዩ ባለጌዎች ብዙ ችግር ያጋጥማቸው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ካጋጠማቸው ችግሮች አንዳንዶቹን ይጠቁመናል ማለት ነው። አንድ ሰው ትልቅ ሆነ የአላህ ወዳጅ ሆነ ማለት ሁሉ ነገር እንደፈለገው አማረ ሰመረ ማለት አይደለም። ታላቅ የሆነ ሰው በዛ በደረጃው ልክ ነው ፈተናው የሚከብደው ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን አሸዱ الناس በልያ ተብለው በተጠየቁበት ጊዜ አልአንቢያ አሉ ثم الامثل فالامثل እና በላ ፈተና የሚበዛባቸው ከሰዎች መካከል ታላላቆቹ ሰዎች ናቸው፣ ከነዛም ነብዮችን በተለይ አሉ። እና ከዛ ከነሱ ደረጃ ደግሞ እየቀረበ በመጣ ቁጥር እንደ የፈተና ድርሻውም እንደዛው ተዋረድ ይሆናል።
እና ነብይ ተራው ነብይ ከሆነ እንደ ተራ ይሆናል። በጣም ታዋቂና ገናና የሆነ ታሪክ ያለው ከሆነ ግን ፈተናው አያድርስ ነው። ብዙ ውጣ ውረድና ከላዎችን አልፎ ነው ለትልቅ ደረጃ የሚበቃው ማለት ነው። ለዚህ ተብሎ በጣም ታዋቂ የሆኑት ነብዮች ፈተናቸውን ስታየው ሱብሃንአላህ መሬት እንኳን የማይችለው ነው የሚያሰኝ ሆኖ ታገኛለህ ማለት ነው። ኢብራሂም ከነዛ አንዱ ናቸው። ዋነኛው ከነ ህይወታቸው እጅግራቸው ተጠፍንጎ ታስሮ አይናቸው እያየ በሳት ጋማ ውስጥ የተወረወሩ ናቸው ማለት ነው። እና ይሄንን ያደረገው በጊዜያቸው የነበረው አምባገነን ኑምሩድ ይባላል። በባቢል በኢራቅ ሀገር የነበረ የዘመኑ ሀያል ነበር። ኑምሩድ ወይም ኑምሩዝ በዛልም በዳልም ይሆናል ማለት ነው። ሁለት አይነት አጠራር አለው። ኑምሩድ ኢብኑ ከነዓን የነብዩላህ ኑህ የልጅ ልጅ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ወይ አራተኛ ልጅ ግን ከዛ ቤት ወጥቶ ይሄ አይነት ሙጅሪም ሆነ ማለት ነው። ሂዳያው በአላህ እጅ ነውና ኢብራሂም ደግሞ የጣዖት አስተባባሪ ልጅ ናቸው። የአዘር ልጅ ማለት ነው። ይخرجul hayy من الميت እንዳለው የጣዖት ዋና ሸሪካ አከፋፋይ የነበረው ሰውዬ ልጅ ነብዩ ሙርሰል ሆነ ማለት ነው። የኑህ የልጅ ልጅ የሚባለው ደግሞ የጣዖት ሆነና በዚህ መሐከል የተካሄደውን ፍጥጫ እና ፍትጊያ ነው አላህ የሚገልጽልን ባጭሩ ማለት ነው። ባቢል በኢራቅ ሀገር በደቡብ አካባቢ የምትገኝ ከተማ ነበረች። የዛ ጊዜ ዋና መናገሻ ከተማ ነበረች። ዛሬ እንደ ተራ መንደር ናት፣ ምንም ቦታ የላትም ማለት ነው። ከዛ አካባቢ ላይ አድርጎ መንበሩን ዓለምን በጣም አንቀጥቅጠው ከሚገዙት ሀያል አንዱ ነበረ ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። እና በጣም ታላቅ ነው። እሱም ደግሞ አላህ ታላቅ ጥላት ጣለበትና በሁለቱ መካከል የተደረገው ፍጥጫ እልክ አስጨራሽ ነበረ። እና ኢብራሂምን መጀመሪያ እሱ ጌታ ነኝ ለማለት እያሽኮበኮበ ነበረ እንደ ፊርዓውን ማለት ነው። እና እንዳውም የፊርዓውን አርአያው እሱ ነው። እሱ በሩን ስለከፈተለት ነው። እኔ ስለምን አልሞክርም ብሎ ፊርዓውን እንዳውም በተወሰነ ደረጃ ተሳክቶለታል። ይሄኛው ቁድዋ ነው ማለት ነው። ግን በሙከራ በቀላሉ ነው የከሸፈው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጌታ ነኝ የንጉስነቱን ጉዳይ የመግዛቱን የፖለቲካ ስልጣኑን እንደፈለገ ዘውሮታል፣ ዓለምን አንቀጥቅጦታል። ግን በዛ ሁኔታ ላይ ያለ አላህ ኢብራሂምን ሲልካቸው በአካባቢ ችግር ተፈጠረበት ማለት ነው። ይሄን ችግር በቀላሉ ለእንግዲህ ለመቆጣጠርና ለማስተንፈስ ሞከረ፣ ግን አልተቻለም ማለት ነው። መጀመሪያ ኢብራሂም ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ኃያሉ አላህ ነው። ስለዚህ ሌሎች ሁላችንም ባሪያዎች ነንና ለአንድ ጌታ ብቻ ማደርና እሱን ማገልገል አለብን የሚል ጥያቄ ይዘው ሲነሱ እሱ ደግሞ ተዛሬ ተነገ ጌታ የሚባል ጭራሽ የለም አያስፈልግምም እኔ ነኝ ጌታችሁ ለማለት እያሽኮበኮበና እቅዱን እያዘጋጀ ያለ ይህ ችግር ተፈጠረበት ማለት ነው። ያነ ኢብራሂም ቢያስፈራራ ቢያባብል ቢያግባባ ተዓላማቸው ፍንክች የሚሉ ሆነው አልተገኙም ማለት ነው። እና ከነ ህይወታቸው ያው ሳት እንዲማገዱም ያደረጋቸው እሱ ነው። መጀመሪያ የጣዖት አምልኮት ነበረ የደራው። ህዝቡ በሙሉ በተለያዩ ጣዖቶች ተጠምዶ ነበረ። የገዛ አባታቸው አዘር የጣዖቱ ዋና አከፋፋይ ነበር ማለት ነው። ታባታቸው ነው የጀመሩት። ነገሩ እየሰፋ ሲሄድ ያው ወደ ባለስልጣናት ደረሰ ማለት ነው። ያነ እሱ ተው ይሄ ነገር ይቅርብ ብሎ ቢመክራቸውና ቢያስጠነቅቃቸው የጌታ ትእዛዝና ግዴታ ስለሆነ የሚተውት ነገር አልሆነም ማለት ነው። ቅራኔው እየከፋና እየተራዘመ ሄደ። ያነ እሳቸውም ደግሞ በአንድ ፊቱ ይለይለት ብለው የዛ የሽርክ ማዕዘናት የነበሩትን ጣዖታቶች ቤተ መቅደስ ገብተው በአንድ ጊዜ በጥልቆ ሰባብረው ደብዛቸውን አጠፉ ማለት ነው። ያነ ማን ነው ይሄን ወንጀል የፈጸመው ተብሎ እንትን ሲል ወዲያው ጥቆማ ወደ እሳቸው አመራ። እሳቸው ተያዙ፣ ለምርመራ ቀረቡ። በህዝብ ፊት ከነ ህይወታቸው እንዲቃጠሉ ውሳኔ ተሰጠባቸው። በዛ መሰረት እግርጃቸው ታስሮ በወስፈንጠር ጋራ ተራራ በመሰለ እሳት ጋማ ላይ ተወረወሩ ማለት ነው። ግን ያ ሁሉ ጥረት ተደርጎ በከንቱ የአገር እንጨት አለቀ እንጂ አላህ ወዳጁን ሊያስነካ አልፈለገም። ያ ናሩ ኩኒ በርደ ወሰላመን አላ ኢብራሂም፣ አንቺ እሳት አደብ ግዢ የኔን ወዳጅ እንዳትነኪ በማለት ትእዛዙን በመስጠቱ
ለሳቸው ጨፍ የሆነላቸው መዝናኛ ሐዲቃ ሆነ ማለት ነው። በሰማይ ላይ በአካባቢ ለስንት ማይል በራሪዎች አሞራዎችና አዋፎች ሲበሩ የሳቱ ልሳን ከአየር ላይ እየጠለፈ እንደ ማግኒት ይጨምራቸው ነበር ይባላል። ኢብራሂም ግን እዛ መካከል ቁጭ ብለው ጌታቸውን ይዘክሩ ነበር። እንኳን እሳቸውን ቀርቶ ልብሳቸውን አልነካም እና ያደረገው ነገር ቢኖር የታሰሩበትን ገመድ ፈቶላቸዋል። ገመዱ ስለተበላ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም። እዛ ለስንት የቀናት ሌት ተቀን ሲግም ቆይቶ አገሩ ሁሉ እሳት መስሎ ግሞ በመጨረሻ ፉሙ ልክ የደም ባህር ይመስላል ማለት ነው ባሻጋሪ ሲታይ። እዛ መካከል እዛቸው ቁጭ ብለው ይታያሉ ነጭ ልብሳቸውን ለብሰው ጌታቸውን እየዘከሩ እና ኢብራሂም አለ አልሞተም በሚባል ጊዜ ሰው ማመን አቃተው። ንጉሱም ሲሰማ እንዴት ሊሆን ይችላል አለ እዛ እየተንቀሳቀሰ ሲሰግድ እያየነው ነው ይላሉ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ባሻጋሪ ገራን የተራራ ላይ ሆኖ ወጠራቸው። ኢብራሂም አሁን አንተ ነህ ወይ እዛ ያለው ሲላቸው አዎን እኔ ነኝ። ታዲያ ሌላ ማን አለ እዛ አካባቢ ይሉታል ማለት ነው። የዛ ጊዜ ምን አለ ኢነ ረበከ ለዐዚም አለ ያንተ ጌታ እውነትም በጣም ከባድ ነው። ሱብሃንአላህ። የፖለቲካ በሽታ የለከፈው ሰው የፈለገው ታምር ቢያይ አይዋጥለትም። ግን ሳያስበው ስሜቱን ተናገረ። ሊያምን ፈልጎ ሳይሆን ማለት ነው። ጌታ እውነትም ታላቅ ነው። ይሄን ጉድ እንደዚህ ሆኖ የሚያዲን ይሄማ ታለ በኋላ ወኢኒ ለኡቀርቡ ለሁል ቁርባን አለ። በሱ ልማድ እንግዲህ እሱ ለጣዖት አንድ ነገር ሲፈጠር ለጣዖት ቁርባን ማቅረብ ነው የለመዱ ልማድ እንደሚባለው ጌታ በጣም ታላቅ ነውና ይሄ ታምር በአገራችን ስለተፈጸመ ለጌታ ቁርባን ላቀርብ ፈልጋለሁኝ ይላቸዋል። ላ ይቅበሉ ሚንካሉት ኢላ አን ቱስሊም እና ቁርባንህን የሚቀበልህ ተሰለምክ ነው። አሁን በሽርክ ላይ በኩፍር ላይ እያለህ ብታቀርብም አይቀበልህም ሲሉት ይቀበል አይቀበል የራሱ ጉዳይ፣ እኔ ግን በአገሬ ላይ የተከሰተ ታሪክ ስለሆነ መታሰቢያ ማድረግ አይቀርም አለ ማለት ነው። በዛ መሰረት ብዙ ሰንጋዎችን አርዶ ትልቅ ድግስ ደግሶ ለዛ ታሪክ መታሰቢያ አደረገ ይባላል። ከዛ ተተመለሱ በኋላ እንደገና አሁንም ክርክሩ ቀጠለ ማለት ነው። ያን ጉዳይቶ ሱብሃን ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ደግሞ ማለት ነው። ያንን ጉዳይቶ እንግዲህ ሰዎችም የህዝቦችም ሆነ እሱ ባለስልጣናት በሙሉ ይሄን ጉድ ያየ ሰው በእውነቱ ወዳውኑ ማመን ነበር የሚጠበቅበት። ግን ጥቅም የለመደ ሰው አያድርስ ነውና ይሄን ነገር ተተቀበልኩኝማ እኔ ያው እሱ ባመጣው ስርዓት ህዝብን ሊቀማኝ ነው ስልጣኔን ላጣ ነው በሚል ስጋት እስተመጨረሻው ድረስ መፋለምን መረጠ ማለት ነው። ከዛ ለክርክር አቀረባቸው። ያው ያንተ ጌታ እንግዲህ አለ ትላለህ ካለ የት ነው እስቲ ያሳየን ይላቸው ጀመር ማለት ነው። ላቱድሪኩል አብሷር ወይድሪኩል አብሷር ቢሉ እሱ የሚገባው ነገር አይደለም። ጌታ ሁሉን ነገር ያያል ይቆጣጠራል። እሱን ግን የፍጡር አይን ሊያይ አይችልም። በፍጡር አይን ከታየ ፍጡሮች ራሳቸው ይበላሻሉ። የአላህን አዘማ የአላህን ግርማ በዚህ በደካማ የፍጡር አይን መለካት አይቻልም ቢሉት አይ ስለሌለ ነው ካለ ምንም ችግር አልነበ ለምን አንሞክርም እያለ ይደነፋ ጀመር ማለት ነው። እና አንተ ጌታ ምን ይመስላል ምን ያክላል እያለ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያወርድባቸው እሳቸው ያው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ክብር ጠብቀው እሱ በሚፈልገውና በሚጠይቀው መልክ ሳይሆን ተጨባጩን ሁኔታ ያስረዱታል ማለት ነው። አለም ተረ ኢለ الذي حاج ابراهيم في ربه في وجود ربه وماهيته ጌታ እውን አለ ካለ የት ነው ያለው እስቲ ያሳየን ምን ይመስላል ለምንስ ቢያንስ ድምጹን አያሰማንም እያለ በጥያቄ ያዋክባቸው ነበር ማለት ነው። ይሄንን ያደረገው ለምንድነው አላህ አን አታሁ አላሁል ሙልክ ታላቅ ግዙፍ የሆነ ስልጣን አላህ ስለሰጠው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያ ሰዎች ጥጋብ ሲሰማቸው ማንንም አይፈሩም ማለት ነው። ከላ ኢነል ኢንሳነ ለየጥጋ አራሁ እስተግና እንዳለው ከሁሉ በላይ ሆኖ ካያ አንድ ሰው ሁሉ ነገር እኔ ባደርገው ይችላልሁኝ ማን አለብኝ የሚል ስሜት ያጠቃዋል ማለት ነው። ፍጡሮችን ተቆጣጥሯል እንደፈለገ እንደ በግ እየነዳ ያመሳቸው ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ፈጣሪ የሚባለውም ነገር የለም ካለ ለምን አይመጣም የት ነው ያለው እያለ ይደነፋ ጀመር ማለት ነው። እና ኢብራሂም ይሄ ነገር አለማየትህ ብቻ እንደ ሁጃ ልትወስደው አይገባህም። ማየት ጌታ ፍቃዱ ስላልሆነ ነው። ቢፈልግ ኑሮ ሊያሳይ ይችል ነበር። ግን
የሚታየው ሁሉ ጌታ አይደለም። እነሱ እንግዲህ የሚፎካከሩት የኛ አምላኮች ጣዖቶች ይኸው ተደርድረው ይታያሉ በመቅደስ ላይ፣ ለምን ያንተስ ጌታ እንደዚህ በአደባባይ አይታይም እያሉ ነው። የሚታየው ሁሉ ጌታ ሊሆን አይችልም፣ ያልታየ ሁሉ የለም ማለት አይቻልም። ይህ አካሄድ ልክ አይደለም ብለው ሊያስረዱት ቢሞክሩ እሱ ግን አውቆ ሸፍጠኛ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ ውዥንብሩን እየቀጠለ ሄደ ማለት ነው፣ ኢብራሂምን ውሸታም ለማሰኘት። እና ይሄ ያደረገበት ምክንያቱ አላህ ስልጣን ስለሰጠው ነው። እኔ ራሴ ነኝ ያባለኩት ማለቱ ነው። እና የማይገባውን ስልጣን አላህ ስላሸከመው ፍጥረታትን በሙሉ ስለተቆጣጠረ ተይ በላይ ማን አለብኝ ብሎ በጥጋብ ነው እንደዚህ የሚናኘው። አልበለዛ አቅሙን ባሳውቀው ኑሮ እንዲህ ሊል ባልቻለ ነበረ ማለቱ ነው። ለፊትና ነው አላህ ማንንም ነገር የሚሰጠው። ሀብትም ሲሰጥህ፣ ስልጣንም ሲሰጥህ፣ ጉልበትም ሲሰጥህ፣ እውቀትም ሲሰጥህ እያንዳንዱ ፈተና ነው። ይህን ነገር በአግባቡ ፈየንዙረ ከይፈ ተዕመሉን እንደሚለው የሰጠህን ጸጋ በአግባቡ ጌታህን አሽክረህ ትጠቀምበታለህ ወይስ ደግሞ በዛ ጥጋብ ተሰምቶህ እንደገና ዛብለቀህ የዘለ ትሰበራለህ፣ ሊፈትንህ ነው ማለት ነው። እና አላህ ስልጣን የሰጠው ሰው ያንንም ያህል ስልጣን የሰጠው ሰው ለኔ ያደረገውን ማን አደረገለት ጌታዬ ብሎ ተማንኛውም ሰው የበለጠ ጌታን አመስጋኝና አገልጋይ መሆን ሲጠበቅበት፣ እሱ ግን እኔ በሰጠው ስልጣን በጥጋብ ተወጥሮ ነብዬን መቆሚያ መቀመጫ አሳጣ፣ በክርክር አዋከበው ይላል ማለት ነው። ያነ ኢብራሂምን ባላቅማቸው ለመቋቋም መሞከር ስላለባቸው ኢዝ ቃለ ኢብራሂም እዝኩር ኢዝ ቃለ ኢብራሂምን በበኩሉ ለተነሳው ጥያቄ መልስ ለመስጠት እንዲህ ማለቱን አውሳ ይላል። ኢብራሂም ምን አሉ? ረቢ የለዚ ዩሕይ ወዩሚት፣ ያንተ ጌታ ማን ነው? ምንድነው የሚያለው? የት ነው ያለው? የሚሉ ጥያቄዎችን ሲደረድር እሳቸው ምን አሉ? የኔ ጌታ አለዚ ዩሕይ ወዩሚት አሉ። በዓለም ላይ ያሉ ፍጥረታቶችን ሕያው የሚያደርጋቸው ነው። ያልነበሩትን በየለቱ እየፈጠረ ይሄው የተለያዩ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ነፍሳትና እንስሳትን ታያለህ። እነዚህን ሁሉ ህይወት የሰጣቸው የኔ ጌታ ነው አሉት። እንደገና አጀሉ የደረሰበትን ደግሞ ሙታን ያደርገዋል። በየቀኑ ያው ሰው ይሞታል፣ እንስሳት ይሞታል። እነዚህ ሁሉ የሚሞቱ ፍጡሮች በጌታ ትእዛዝ እኮ ነው። ጌታ ባይገላቸው ኑሮ ህይወትን ጠልቶ የሚሄድ ማይች ነበረ በማለት ለመልስ ለመስጠት ሞከሩ ማለት ነው። ያኔ ጎበዙ ምን አለ? ከሳቸው ጥያቄ በመነሳት እንደገና ውዥንብሩን ቀጠለና ቃለ አነ ኡሕዪ ወኡሚት፣ እና ሕያው ማድረግና መግደል ከሆነ የጌታ መስፈርት መለኪያው ይህንማ እኔም አደርገዋለሁ አይደለም እንደ አለ ማለት ነው። ደግነቱ አነ ለዚ ኡሕዪ ወኡሚት አለ ማለቱ አላህ ይዞበት ነው እንጂ ከባለጋ ይቀር የሚሻለው ይሄ ነበር። አነ ለዚ ኡሕዪ ወኡሚት፣ አንተ እኮ ጌታ የምትለው የማይታየውን ጌታ ነው እንጂ ህይወት ይሰጣል ይገላል የምትለኝ፣ ይሄው ህይወት ያላቸውን ሁሉ እኮ ህይወት የምሰጣቸው የሚሞቱትንም እንዲሞቱ ማደርገው እኔ እኮ ነኝ ቢል ኑሮ ችግሩ የበለጠ የከፋ ነበረ ማለት ነው። ሂዶ መሸነፉ ባይቀርም ግን አላህ ያዘበትና እኔ ነኝ ፍጥረታትን ህያውና ሙታን የማደርጋቸው ማለትን ሳይደፍር ገና ጅመራ ላይ ስለሆነ ድፍረቱ አነሰው። ምን አለ? አነ ኡሕዪ ወኡሚቱ፣ አነ ከመን አለ በሙሻረካ ማለት ነው። እሱ ይህንን ካደረገ ማለት ነው በመሰረቱ ማድረጉን ተቀበለ ማለት ነው። በከፊልም ቢሆን ያንተ ጌታ ሕያውና ሙታን የሚያደርግ ከሆነ እኔም እኮ አደርጋለሁ አለ። ተፎካካሪ ሆኖ ቀረበ ማለት ነው። ያ የሚደረገው ሁሉ እኔ ነኝ የማደርገው ቢል ኑሮ ግን ችግር ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ለተራው ህዝብ እኔ እሱን በጣም ሱልጣኑ ሙጥለቅ ሆኗል። ልቅ ነበር ስልጣኑ፣ ገደብ የለሽ ነበረ ማለት ነው። እኔ ሁሉን ነገር በአካባቢ የተከሰተውን ነገር ሁሉ እኔ አድርጌ ነው፣ እኔ ወስኜ ነው እያለ ህዝቡን እንደፈለገ ገርቶታል። በህዝቡ ላይ አንድ ነገር የፈለገውን ከተናገረ ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። ኢብራሂም ግን ገና አጃቢ የላቸውም፣ ተቀባይ የላቸውም፣ ብቻቸውን ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ሕያው ማደርገውና ምገለው እኔ ነኝ የሚለውን አላህ ዘጋበት፣ አልደፈረም። እንግዳውሳ ያንተ ጌታ ሕያው የሚያደርግና የሚገል ከሆነ እኔም ሕያው አደርጋለሁ እገላለሁኝ ባለ ቀለል ባለ መልኩ ቀረበ ማለት ነው።
ከዚያ በኋላ እንደ ጥያቄውን እንግዲህ እየተራዘመ ሊሄድ ነው ማለት ነው። እሱ በመጠኑም ቢሆን ከጌታ ጋር ራሱን ተፎካካሪ አደረገ። ያንተ ጌታ ሕያው የሚያደርግና የሚገል ከሆነ እኔም በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን ማድረግማ እችላለሁ። ይሄን ማድረግ ከሆነ ጌታ ያሰኘው እኔስ ይሄንን አደርጋለሁ አይደለም እንዴ? ለምን ጌታ አትለኝም እንደማለት ሆነ ማለት ነው። ያነ ኢብራሂም እንግዲህ አይን ያወጣ ባለጌ መሆኑ ተረዱ ማለት ነው። እና ይሄን ሰውዬ ከዚህ በበለጠ መፈናፈኛ በሌለው ጥያቄ መጠፍነግ አለብኝ ብለው ወሰኑ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ዶሮ ንክሻ ሆነ ነገሩ ማለት ነው። እሳቸው የኔ ጌታ ሕያው ያደርጋል ይገላል ሲሉ እኔም እኮ ሕያው አደርጋለሁ እገላለሁ የሚል መልስ አመጣና አባባሉንም የበለጠ ለማረጋገጥ ለማስመሰል ከእስር ቤት 2 እስረኞችን ጠራና አንደኛውን አሁን ረሽኑ ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። አንደኛውን ደግሞ ነፃ ልቀቁት አለ ማለት ነው። ይሄው አለ። እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ሁለቱም ተመሳሳይ ወንጀል ሰርተው ነበር። ሁለቱም ያው ሞት ይፈረድባቸዋል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። አሁን ግን ሁለቱም የሚያስገድል ወንጀል ሰርተው ነበር። ይሄንን ነፃ ለቅቄዋለሁኝ ይሄው ሞት አፋፍ ላይ ከደረሰ በኋላ ነፃ መውጣቱ ማለት ሕያው ማድረግ ማለት ይሄ ነው አለ። ሙኻለጡ አጂብ የሆነ ያኛው ደግሞ ያው እንደተጠበቀው ሞተ። ስለዚህ የፈለኩትን እገላለሁ የፈለኩትን አድናለሁ ማለት ይሄ አይደለም እንዴ አለ ማለት ነው። ይሄ ግን ገበይነቱን የሚጠቁም ነገር ነው። አሁን እሱ ኢብራሂም ያሉት በእያንዳንዱ ሰው ላይ ሲፈልግ ህይወት ይሰጣል የኔ ጌታ፣ ሲፈልግ ህይወቱን ይቀማዋል ነው። እሱ ግን አንዱ ሰው በህይወቱ እንዲቀጥል ነው የፈቀደው ማለት ነው እንጂ አዲስ ህይወት የሰጠው ነገር የለም። ያኛው ደግሞ የሚሞተው ሰው መግደል ያለ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን የሞት ስልጣን መወሰንና መግደል የተለያዩ ናቸው። መግደል ማንኛውም ተራ ሰው መግደል ይችላል። በአላህ ቀደር ነው የሚገልህ። ግን እሱ ይህን ነገር ያዋጣኛል መስሎት ውዥንብር ለመፍጠር ብቻ ህዝቡን ለማደናበር ይህንን መከራከሪያ ሲያቀርብ ሲያዩ በዚህ መልክ እንግዲህ አንተ አይደለህም እገሌ ነው ብዬ መፋተጉ አያስፈልግም፣ ሌላ መፈናፈኛ የሌለው ጥያቄ ለምን አላቀርብለትም አሉና ጥያቄያቸውን እንደገና ሊቀይሩ ነው። በሚቀጥለው እንመለሳለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወአሊሂ ወሰለም።